భారతీయ జనతా పార్టీ వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ కుమ్మక్కయ్యారు అన్నటువంటి అంశానికి సంబంధించి టైమ్స్ నౌ ఛానల్ ఒక హిడెన్ ఆపరేషన్ని ప్లే చేసింది. అందులో ఆ పార్టీకి భారతీయ జనతా పార్టీకి తమతో కుమ్మక్కు ఖాయమని చెప్పి అందులో భాగంగా తాము బలమైనటువంటి ప్రదేశాలలో ఏదైతే బీజేపీ పోటీ చేస్తుందో అట్లాంటి చోట్ల వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఒక డమ్మీ అభ్యర్థుల్ని పెట్టబోతోందన్నటువంటి అంశాన్ని వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి సంబంధించినటువంటి ఒక అధికార ప్రతినిధి మాట్లాడారన్నటువంటి అంశాన్ని ఇక్కడ ప్రధానంగా ప్రొజెక్ట్ చేసింది. దాన్నే తెలుగుదేశం పార్టీ నిన్నటి నుండి హైలైట్ చేస్తుంది. దీనికి సంబంధించినటువంటి మొదట చర్చలోకి వెళ్దాం. ముందుగా ఏమంటారు నాగార్జున యాదవ్ గారు, కుమ్మక్కు ఎన్ని సీట్లు పంచుకుంటున్నారు మీ ఇద్దరు? ఒకటండి, జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి సంబంధించినటువంటి ఎలాంటి అధికారిక కార్యక్రమాలైనా సరే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఏదైనా ఓపెన్గానే చెప్తారు. విజయవాడ నగరానికి సంబంధించినవి మా పార్టీలో ఒక ద్వితీయ శ్రేణి నాయకులు, అతన్ని కూడా నేను ఎప్పుడు కలిసిన సందర్భం చూసిన సందర్భం కూడా లేదు. వాస్తవంగా అతను మా పార్టీకి సంబంధించిన వ్యక్తి కాదని చెప్పట్లేదు, అందులో కూడా మరో డౌట్ లేదు. మా పార్టీ నగరానికి సంబంధించినటువంటి ఒక ద్వితీయ శ్రేణి నాయకుడికి ఒక స్టింగ్ ఆపరేషన్ చేస్తాడట, అతను ఏదో చెప్పాడట, అదే కుమ్మక్కట, అదే కుమ్మక్కు నిదర్శనం అంట అని చెప్పడానికి కనీసం ఏమి లేదా అండి? ఒక మీరు చెప్పినట్లు ఒక జన్మభూమి కమిటీ సభ్యుడికి వెళ్ళి నువ్వు తీసుకుంటున్న 1000 రూపాయల లంచంలో 900 లంచం నేను నారా లోకేష్ గారికి పంపిస్తున్నానని ఎవరి చేతనో ఒక వీడియో తీసి పంపిస్తే దీన్ని చంద్రబాబు నాయుడు యాక్సెప్ట్ చేస్తారా? ఒక్కసారి ఆయన ఏం మాట్లాడారో చూద్దాం. నిన్న టైమ్స్ నౌ ఛానల్ ప్రొజెక్ట్ చేసినటువంటి ఆ వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ విజయవాడ అధికార ప్రతినిధికి సంబంధించినటువంటి వెర్షన్ ఒకసారి చూద్దాం. Supported Vice President. But even later also, we will support the decisions. That doesn't mean we are with the government. There will definitely be an understanding. 100%. That is for sure. Our person Vijay Sai Reddy is doing his work perfectly. In one word. And Bugana also met Ram Madhav in Delhi. Bugana is well educated person, I tell you, and he doesn't talk nonsense. He never speaks nonsense. So there were meetings between YCP and BJP. Yeah, but I am thinking like Vijay Sai Reddy is doing more work than Bugana. That is understanding between BJP. Yeah, he's making it like things works fall in the place for Jagannath Reddy. Because after the death of Y.S. Rajshekhar Reddy, Chandrababu Naidu is such an intelligent person. Will not allow for 50 years also to Jagan to become an CM. Will not allow him at all. Will do anything further. Will not allow him at all. So Vijay Sai Reddy, what is he doing? What is he done? He's making a, what you call a public relation column. He's making a rapport between the government and Central government and the state, Jagannath. So candidates here, BJP has very less candidates. So BJP doesn't have any candidate. Exactly. Very less doesn't have any candidates. Any YCP candidates will contest from BJP ticket and then. No, they will not contest. Any support? No, they will not contest. What will happen? I think so. It's my personal opinion. Off the record, like I said here, say suppose Kanna Lakshmana is there. Will field a normal person against him. A person who like. I think that is the party stand also. That is the party stand also, really speaking. That's the reason. Like if they want certain seats to be won, will not give in any of our person. A small. So where are those areas which you? I don't know. Still, some understanding will be there because BJP has very few people. Vishnu, Kanna Lakshmana. I think Kanna Lakshmana will be the place. I think so. Where we will field a normal person. Will not give a big fight. I think so. But any instructions coming in from Jagan regarding this? No, he doesn't speak at all right now. Yeah. Did the Doesn't party tell. guys also, yeah. He speaks like. So where does this instruction come from? Is it PK's team that is? No. It's like between the people, Pedireddy Garu, and these people pass on them. Only these 5 to 6 people, they talk to Jagan, they tell him, and he speaks. They have made a lot of difference. After 5 years, these last 5 years, I think Vijay Sai Reddy has made Jagan to understand the politics better. I feel in that way. And if this goes on with Vijay Sai Reddy Garu, he'll definitely rule pretty well. Once he comes to power, I tell you one thing, Chandrababu Naidu in his lifetime will never become a CM. ఇది ప్రధానంగా విజయసాయిరెడ్డి అలాగే విజయసాయిరెడ్డి భారతీయ జనతా పార్టీతో సంబంధాలు బలోపేతం చేస్తే ఆ తర్వాత ఇప్పుడు ప్రస్తుతం జగన్కి రాజకీయం కూడా అలవాటు చేసింది విజయసాయిరెడ్డి అన్నటువంటి కోణంతో పాటుగా
అవసరమైనటువంటి చోట్ల భారతీయ జనతా పార్టీ అభ్యర్థుల బలహీనమైనటువంటి అభ్యర్థుల్ని భారతీయ జనతా పార్టీ నేతల మీద పెడతాం, తద్వారా బీజేపీ గెలవడానికి అవకాశం కల్పిస్తామన్నటువంటిది మా పార్టీ ఇంటర్నల్ అండర్స్టాండింగ్ అన్నటువంటిది ఆయన చెప్తున్నటువంటి మాట. ఏమంటారు ఇప్పుడు అది విన్న తర్వాత? అదేనండి, చెప్పేది ఏం లేదు. మా పార్టీలో ఒక 5 లక్షల మంది సంస్థాగత నిర్మాణంలో పదవులు తీసుకున్న వ్యక్తులు, వాళ్ళలో ఎవరికో ఒకరు ముందు మైక్ పెట్టి కాఫీ టీ తాగిపిచ్చి అతను చెప్పినవన్నీ వినాలనుకుంటే చాలామంది ఉంటారు బయట. ఇదేంటి జాతకాలు చెప్పేవాళ్ళు వీళ్ళందరూ చాలామంది ఉంటారు. వాళ్ళ చేత కూడా ఇంటర్వ్యూలు తీసుకొని పబ్లిష్ చేస్తే దానికి భారతదేశంలో ఒక హైయెస్ట్ సర్క్యులేషన్ గా అంత బాధ్యత రహితంగా చెప్తారు. అధికార ప్రతినిధి అంటే ఒక పార్టీ స్టాండ్ని ప్రజలకు తీసుకెళ్ళడం, పార్టీ స్టాండ్ ఇదే అనే ఫీలింగ్ వాళ్ళకు ఉంటేనే కదా వాళ్ళు క్యాజువల్గా మాటల్లో వ్యక్తం చేసేది. ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ మాట్లాడుతున్నారు, మీరు విడిగా కూర్చున్నప్పుడు ఏదన్నా మాట్లాడితే అది మీ పార్టీకి సంబంధించినటువంటి ఇంటర్నల్ సమాచారాన్ని బయటికి చెప్పినట్టు అవుతుంది. అది అలాంటి ఒక డిజిగ్నేటెడ్ పర్సన్ అంటే సరే అతను పెద్ద స్థాయి చిన్న స్థాయి అని పక్కన పెడితే ఒక డిజిగ్నేషన్ ఉన్నటువంటి పర్సన్ ఆ విధమైనటువంటి స్టేట్మెంట్ ఇచ్చాడు అంటే అతనైతే అధికారికంగా మాకెవరు చెప్పలేదు, మాకు మిగతా నేతలు చెప్తున్నారు అంటున్నాడు, అంతవరకు ఓకే. అదే ఇప్పుడు అథెంటిక్ అయింది. అట్లాంటప్పుడు దాన్ని పార్టీ ఏం చేస్తుంది? ఇది ఒప్పుకుంటుందా, లేకపోతే అతని మీద చర్య తీసుకుంటుందా, లేదా అసలు మాకు సంబంధం లేదని ప్రజల దగ్గర చెప్పుకోగలుగుతుందా? ఒకటండి, ఆయన అధికార ప్రతినిధి అని చెప్తున్నారు. నేను కూడా మొట్టమొదటిసారి వినడమే. మీరు ఎప్పుడైనా మీ జర్నలిస్ట్ కెరియర్లో విజయవాడలో కూడా పనిచేశారు కాబట్టి అతన్ని ఎప్పుడైనా పొరపాటున ఎప్పుడైనా చూసారా? అదే మరి నాకు తెలియని కొత్త నాయకులు కూడా వచ్చి ఉండొచ్చు. అలాగే కాదు, ఇప్పుడు రాష్ట్ర ప్రజలకు కూడా చెప్తున్నాం. రాష్ట్ర ప్రజల ద్వారా మీరు ఎప్పుడైనా మనోజ్ కొట్టాలి అనే వ్యక్తిని మీరు చూసారా? ఏదో ఒక ద్వితీయ శ్రేణి నాయకుడు, అతను ఏదో తన ముందు మైక్ పెడితే తను ఏదో పిచ్చాపాటిగా మాట్లాడతా, నా దగ్గర కూడా మైక్ పెడితే నాకు ఉదయాన్నే నరేంద్ర మోడీ గారు ఫోన్ చేశారు, బాగాలేదంటే రామ్నాథ్ కోవింద్ గారు మాట్లాడారు, రామ్నాథ్ కోవింద్ గారు రోజు వచ్చి నన్ను ఒకసారి టీ తాగన్న నాగార్జున అని చెప్తున్నారంటే దాన్ని కూడా మీరు పబ్లిష్ చేస్తాను అని ఈనాడు పేపర్ వాళ్ళు చెప్తే సంతోషం. నా దగ్గర కూడా ఒక బయట తీసుకోండి, నాకు కావాలంటే ట్రంప్ కాడి నుంచి అందరూ రోజు ఉదయాన్నే ఫోన్ చేస్తారు, లంచ్కి పిలుస్తున్నారని చెప్తాను. ఇక్కడ నుండి విషయం అది కాదండి. మా పార్టీకి సంబంధించినటువంటి అంశం ఈరోజు వెళ్ళింది కాబట్టి దాని మీద స్పష్టమైనటువంటి నిర్ణయం ఒకటి తీసుకుంటారు. మరో గంటలోనో 2 గంటలోనో ఒక నిర్ణయం వచ్చింది. వేణుగోపాల్ నాయుడు గారు ఏమంటారు? తెలుగుదేశం పార్టీ దీన్ని ఓన్ చేస్తోంది, ఇది మీడియా సృష్టి అంటారా, లేకపోతే తెలుగుదేశం నమ్ముతున్న దానికి ఇది ఒక సాక్ష్యం అంటారా? ఒకటి ఖచ్చితంగా మేము చెప్పగలిగేది ఏంటంటే ఇవాళ మేమే కాదు, ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి ప్రజానికి అందరూ కూడా నమ్ముతున్నది ఏంటంటే భారతీయ జనతా పార్టీకి వైకాపాకి ఒక రహస్య ఒప్పందం ఉందనేది అందరూ అనుకునేటటువంటి విషయమే, తేటతెల్లం. ఇట్స్ ఏ ఓపెన్ సీక్రెట్. సో ఆ క్రమంలోని ఏ రకమైనటువంటి ఒడంబడికలకైనా సరే వీరిద్దరు 2 పార్టీలు కూడా రావడానికి అవకాశం ఉంది. దానికి కారణం ఏమిటంటే వైకాపా పార్టీ యొక్క పనితీరు గడిచిన సంవత్సరంన్నర నుంచి మనం చూస్తుంటే కీలకమైనటువంటి అంశాలు ఏదైతే కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈ రాష్ట్రానికి సంబంధించినటువంటి సంబంధ బాంధవ్యాల మీద కీలకమైన సంఘటనలో వైకాపా యొక్క పనితీరు కానీ వారి కార్యాచరణ ప్రణాళిక కానీ చూసినప్పుడు మరి దాదాపుగా భారతీయ జనతా పార్టీకి అనుకూలంగానే ఈ వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నడుస్తుందనేటువంటి విషయం అందరూ కూడా నమ్ముతున్నాం.